व्यूअर्स वेलकम बैक इन आवर प्रोग्राम जी। डॉक्टर साहब साडे कोल पहली फेसबुक मैसेज आया है अमरीक सिंह बल्लोवाल जी का बहरीन तो। ये लिखते हैं वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरदासपुर विखे वापरे नाटकी हमले के कुछ अहम नुकते जो मैं आप जी नाल साझे करने चाहांगा। वो ये ने कि कहा जा रहा है कि अतवादियों ने गुरदासपुर थाने ते हमला किया, जो कि मैनू बहुत हासोहीना बयान जापता है, क्योंकि अज तक जिन्ने अतवादी हमले हुए ने वो ज्यादातर होटल, हॉस्पिटल, स्कूल, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड आदि भीड़ भड़के वालियां थावां ते कीते जांदे हन, जिन्हां विच अतवादियों का मुख मकसद आम लोगों की कतलो-गारत करनी जां उन्हां नूं बंदी बना के अपनियां कुछ मंगां मनवाउण दा हुंदा है। पर इत्थे अजिहा कुछ नहीं है। जरा सोचो कि हमला करन वालियां ने ये नहीं सोचा होवेगा कि जेकर असीं थाने ते हमला करदे हां तां उत्थे हथियारबंद पुलिस होवेगी, बारूद होवेगा, साडे नालों ज्यादा पुलिस वाले होणगे जो सानू अंदर जांदियां ही मार मुका सकदे हन। अतवादी थाने नूं ही क्यों चुनणगे? ਉਹ थाने ਦੇ ਨਾਲ लगदे हॉस्पिटल विच भी जा सकदे सी। दूजी गल, थाने दे मुंशी ने बयान दिता है कि मैं सवेरे 5 बजे भारी गोलाबारी की आवाज सुन के जदों बाहर निकलिया तां मैं देखिया कि कुछ लोग सड़क ते गोली चला रहे हन। हुण तुसीं सोचो, जे अतवादियां ने थाने ते हमला करना सी तां उन्हां चुप चपीते अंदर आ वड़ना सी जां पहला सड़क ते गोलियां चला के इन्हां नूं दसना सी कि असीं आ रहे हां। तीजी गल कि सारे 11 घंटे के मुकाबले विच मीडिया उस इमारत के चारे पासे कैमरे लाई बैठा सी, पर किसी भी कैमरे विच इमारत के अंदरों गोली चला रहे किसी अतवादी की कोई हिलजुल की तस्वीर जां वीडियो कैद नहीं हुई। सिर्फ गोलियां अंदरों की आवाज सुनदी सी। गोली चलाउण वाले दा किसी नूं पुख्ता तौर ते कुछ पता नहीं। चौथा, इन्हां वल्लों एक CCTV कैमरे फुटेज दिखाया जा रहा है जिस विच 3 वर्दी वाले बंदे सवेरे थाने दे अंदर जांदे दिखाई दिंदे हन, जिन्हां दी सिर्फ पिठ दिखाई दिंदी है, चेहरा नहीं। फिर यह किवें कहा जा सकदा है कि अंदर जाण वाले ओही हन जिन्हां दियां लाशां अंदरों मिलदियां हन। पंजवां, कि तुसीं देख सकते हो कि मुकाबला करने वाले किसी पुलिस वाले दे कोई लाइफ जैकेट हैलमेट नहीं पाया होया। कि तुसीं मन सकते हो कि अतवादी हमला होया होवे ते पंजाब पुलिस बिना किसी सुरक्षा दे उन्हां दा मुकाबला करन दी हिम्मत कर सके। छेवां, पुलिस वालों दस्सिया गया है कि अतवादियों कोल ग्रेनेड, बंब आदि के विस्फोटक भारी मात्रा विच सन। तां तुसीं सोचोगे कि अतवादियों ने फिर उन्हां विचों एक भी चलाया क्यों नहीं? कि वो एक ग्रेनेड सुट के इन्हां दे दर्जनां पुलिस वालियां नूं मार नहीं सी सकदे? सतवां, इन्हां दा एक होमगार्ड का जवान जो शाम नूं अंदरों बाहर निकलिया, जिस नूं मीडिया ने पहला अतवादी समझ लिया, पर मगरों पुलिस अफसरां ने कहा नहीं, ये साडा जवान सवेरे अंदर रह गया सी। जदों उस तों पुछया कि तुसीं हुण तक अंदर किवें रहे तां ओह कहंदा कि मैं अंदर अतवादियां ते गोलियां चलाउंदा रहा। सवाल ये कि जेकर ओह इकल्ला अंदर गोली चला रहा सी तां अतवादियां ने उस नूं क्यों नहीं मारिया? जदों मीडिया ने उस तो पूछा कि तुसीं अंदर की देखिया तां ओह जवाब दिंदा है कि मैं देखिया अंदर 2 क्लीन शेव अते एक सरदार सी। इन्नी गल कहण सार ही एक ऑफिसर उस नूं बाहों फड़ के लै जांदा है अते मीडिया नूं कहंदा है कि यह घबराया होया है, इस नूं नहीं पता कि बयान की देना है। 8वां अते आखिरी नुकता कि मुकाबला खत्म होने तो बाद जो लाशां मीडिया वालों दिखाईयां गईयां वो सब दाड़ियां वाले सन, पर जो तस्वीरां सवेरे अजीत अते जगबानी विच छपियां वो तीनों क्लीन शेव हन अते उन्हां दा चेहरा चैनलां वल्लों दिखाईयां गईयां अते सोशल मीडिया ते दिखाईयां गईयां अतवादियां दियां लाशां दे चेहरे नाल मेल नहीं खांदा। अंत विच दावा नहीं, पर मैनूं पूरा शक है कि अंदर कोई अतवादी है ही नहीं सी। सिर्फ अंदरों बाहरों नाटकी गोलियां चलाईयां गईयां अते जो लाशां शाम नूं बाहर कढ के रखियां गईयां ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਅਤਵਾਦੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰੇ ਹੋਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੀ ਇਸ ਪੋਲ ਖੁੱਲ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਹੀ ਫੌਜ ਕਮਾਂਡੋ ਅਤੇ ਸਵੈਟ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। भाई अमरीक सिंह बल्लोवाल जी का बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने बहरीन तो लिखे काफ़ी वेरवे नाल उन्होंने जिहड़े जिहड़े भी शक के नुकते ने
ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਇਸ ਤੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਐਕਚੁਅਲੀ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ TV 84 ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ ਜੀ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨਾਲ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਨ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਸੀ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਗੁਰਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ TV 84 ਤੇ ਆਏ ਜੀ, ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਨੇ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੀਨਾਨਗਰ ਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਟੇਲਰ ਟਿਊਟਰਡ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਉਗਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਲੋਕਲਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਰਿਸਪੈਕਟੇਬਲ ਲੀਡਰ ਨੇ ਔਰ ਇਨਸਾਈਡਰ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਸਾਰੇ ਤੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਉੱਥੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 15 ਮਿੰਟ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਪਰ ਕਿਉਂ ਫੌਜ ਪੁਲਿਸ ਔਰ ਕਮਾਂਡੋ ਔਰ ਈਵਨ ਬਖਤਰਬੰਦ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, 11 ਘੰਟੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਪੈਂਡਾ ਤੁਰ ਕੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਰਮ ਟੂ ਦਾ ਟੀਥ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸੈਗਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਠਾਏ ਸੀ ਔਰ ਹੁਣ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਈਵਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਮ ਆ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੇਵਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ CCTV ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜੀ 3 ਨੇ ਪਰ ਫਿਰ ਆਲ ਆਫ ਏ ਸਡਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦਾੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫੋਟੋਆਂ ਸਾਹਮਣੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਡਿਸੈਪਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਜੋ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਵੇਅਰਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਲ ਕਾਫੀ ਖੁੱਲ ਗਏ, ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਕੱਲ ਹੀ ਆਇਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਸਿੱਧਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਡਿਬੇਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਜਾਂ ਇਸ ਪਾਰਟ ਤੋਂ ਹੈ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ BJP ਔਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਨ ਅਪਮੈਨਸ਼ਿਪ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਔਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਬੱਲੋਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਹੀ ਹੈ RV ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵਾਹ ਸਰਕਾਰੇ ਪਾਈ ਜਾ ਪਾੜੇ ਜੇ ਚੱਲੇ ਨਾ ਚਾਰੇ ਤਰੰਜਮਾ ਪੱਤਾ ਸੁੱਟਤਾ ਧੂੜ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਆ ਅੱਤਵਾਦ ਕਰਾ ਕੇ ਬਾਪੂ ਸੁਰਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਚੁੱਕਤਾ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਬੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਜ਼ਖਮ ਅਜੇ ਨਾ ਸੁੱਕੇ ਸੀ ਧੋ ਛੱਡੇ ਤੂੰ ਤੇਜ਼ਾਬ ਨਾਲ ਨਾ ਹੰਝੂ ਵੇਖੇ ਅੱਖ ਦੇ ਧੂੜ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਆ ਅੱਤਵਾਦ ਕਰਾ ਕੇ ਬਾਪੂ ਸੁਰਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਚੁੱਕਦਾ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ RV ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਜ਼ਮ ਲਿਖੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਸ਼ ਦੇ ਪੱਤੇ 52 ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ 53ਵਾਂ ਪੱਤਾ ਸੁੱਟ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਪੂ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਇਆ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ 2-3 ਫੈਕਟਰ ਸਾਰਿਆਂ ਪਾਸੇ ਡਿਸਕਸ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਲਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅਨਡੂ ਕੀਤਾ, ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ
ਇਹ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਲਾਈਵ ਮਿਲੇ ਨੇ ਕਾਰਟ੍ਰਿਜ ਜਾਂ ਬੰਬ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਸਫਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰੀਫਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੜਾ ਪੈਨਿਕ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਦੀਨਾਨਗਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਨਿਸਟਰ ਪਲਾਨ ਹੈ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਕੀ ਅਨਫੋਲਡ ਹੋਏਗਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੇਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਦੌਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਨੀ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਜਾਗਰੂਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਦੀਨਾਨਗਰ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਨਾਲ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।